آج میں جیسے ہی کام سے گھر آیا تھا میرا بیٹا روتا ہوا مجھے ملا تھا۔ میں نے بیٹے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مما نے مجھے مارا ہے اور وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرا ایک دم سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے عمران کو تھپڑ مارنے کی۔ میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے عمران کو تھپڑ مارا ہے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تھپڑ مار کر اپنے بیٹے کا بدلہ تو لے لیا تھا، جبکہ میری بیوی میرا غصہ دیکھ کر الٹا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میں مزید جھگڑا ہو۔ میری بیوی کو گالیاں دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ جب 2 گھنٹے بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آیا تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری بیوی نے عمران کو تھپڑ ٹھیک ہی مارا تھا۔ اگر آج وہ اپنی ماں کو گالی نکال سکتا تھا تو کل کو مجھے بھی گالی دے سکتا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اپنی بیوی کو بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا ہے۔ پھر سوچا چلو بیوی کے لیے برگر لے جاتا ہوں اور رات کو اسے منا لوں گا۔ ویسے بھی وہ میرے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ میری بیوی برگر بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں برگر لے کر گھر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ گلی کی نکڑ پر مجھے روتا ہوا ایک بچہ ملا تھا۔ اس کی جانب دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور بولا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، یوں کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے کی عمر 5-6 برس ہوگی۔ اس کے چہرے پر اس قدر ڈر اور خوف تھا کہ میرا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو رات کے اس پیر گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں بولا، کیا ہوا ہے بچے، مجھے بتاؤ۔ اس نے جھجکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے ساتھ چلیں آپ۔ میں بولا، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ابو فوت ہو گئے ہیں، اسی لیے میں اور امی تنہا ہی رہتے ہیں۔ میں بچے کی تکلیف میں اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں کو جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ میں اس بچے کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ مجھے درد سے قہرانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا اور اچانک پتھر کا بت بن گیا۔ اس عورت پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میری بیوی کا حسن بھی اس اجنبی عورت کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا۔ میری بیوی ماہم مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ماہم کی محبت میرے سر چڑھ کر بول رہی تھی، اسی لیے اس وقت مجھے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ اور اب شادی کے 4 سال بیت جانے کے باوجود بھی میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ جب میرے بیٹے عمران کی پیدائش ہوئی تب کہیں جا کر میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں امی کے گلے لگ کر بڑی دیر تک روتا رہا تھا۔ امی اور ابو نے مجھے معاف کر دیا تو میرے بھائیوں اور بہنیں بھی مجھ سے ملنے جلنے لگی تھیں، مگر ہم ابھی بھی الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ اچانک اس چھوٹے سے بچے نے میرا ہاتھ ہلایا تھا اور بولا، انکل جلدی کریں، میری ماں بیمار ہے۔ اس عورت نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، فیضان یہ کون ہے؟ یہ کہنے لگا، ماما یہ انکل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جو میرے دل میں بالکل موم ہو چکا تھا مگر اب پتھر کا بن چکا تھا۔ میں اس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا تھا اور اس سے بہتر موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔ وہ عورت جو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ میرا کیا مقابلہ کرتی؟ اور یہ چھوٹا سا بچہ، یہ تو مجھے روکنے کی بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی شکل بھی آئی تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹک لیا تھا اور اس بچے سے کہا کہ تم یہ 100 کا نوٹ لو اور باہر سے پیناڈول کی گولیاں لے آؤ۔ وہ کہنے لگا، انکل آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ جیسے اس کے اندر گھنٹی بج گئی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے فیضان کو کمرے سے باہر دھکا دیا اور کہا کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج میں کر لوں گا۔ میرے کانوں میں فیضان کے رونے کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ عورت بھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے بسی تھی کہ ایک بار میرا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، مجھے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں 2 قدم اس عورت کی جانب بڑھائے اور اس کے بہت قریب ہو گیا
तब इस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली, तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो ना करो, मगर खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने हर मंजर धुंधला सा हो गया। मेरे अंदर का शैतान जीत गया और इंसानियत हार गई थी। मैंने इस औरत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। वो बुरी तरह से चीखती रही मगर मुझे रहम नहीं आया। जब मैंने ये गुनाह का काम कर लिया तो अचानक शर्मिंदगी ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया था। हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे पता भी नहीं था कि इस औरत को क्या बीमारी थी और अब वो जिंदा भी थी या नहीं। मेरे जहन में बस यही आ रहा था कि मुझे मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकला तो फैज़ान कमरे में बेहोश पड़ा था। इसका माथा खून से सुर्ख था। शायद जब मैंने धक्का दिया था तब वो बुरी तरह से नीचे गिरा था, जभी तो बेहोश हो गया था। ये मंजर मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी नज़रों के सामने मेरे बेटे इमरान की शक्ल घूम गई थी कि अगर वो इस तरह ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता तो मैं इसे अस्पताल न लेके जाता। लेकिन मैं भी क्या करता। मैं मजबूर था, मुझे हर हाल में अपना जुर्म छुपाना था। इसीलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। मुझे लगा था ये किस्सा यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म भी हो जाएगा, मगर मैं कहाँ जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने घर के सफ़र पर रवां था मगर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एहसास नदामत ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी माहम भागती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे दिल को कुछ हुआ था कि कहीं इसे खबर तो नहीं होगी कि मैं क्या करके आया हूँ। माहम कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इमरान को नहीं मारूंगी। मैंने इससे अपने हाथ छड़वाया और जल्दी से कमरे में चला गया। मेरे बेड पर इमरान सो रहा था। इसे देखकर मुझे फैज़ान याद आ गया, जो अपनी माँ के कमरे के बाहर भी होश पड़ा था। मेरे पीछे माहिम भी कमरे में आ गई। मैं इसे देखते ही चीख पड़ा था और बोला, जल्दी से आओ और इसे उठाकर मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। अब माहम को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैंने सिर्फ एक थप्पड़ी तो मारा था। मैं जब सारा सारा दिन इसका ख्याल रखती हूँ, रातों को इसकी वजह से सो नहीं पाती, तो क्या मेरा अपने बच्चे पर इतना भी हक नहीं बनता? मैं एकदम से चीखा था कि माहम चुप कर जाओ और इमरान को मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। माहम रोती हुई इसे उठाकर दूसरे कमरे में चली गई थी और फिर सारी रात वो भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। इस चीज़ को मैंने गनीमत जाना था। मैं बेड के कोने पर हक्का बक्का सा बैठा हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कि वो कैसे रात गुजर गई थी। सुबह जब मेरी बीवी कमरे में आई तो वो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर हैरान रह गई थी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले कि अगर आपको मेरा इमरान को थप्पड़ मारना इतना ही बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने साथ ऐसा मत करें। देखें एक ही रात में आपकी हालत क्या हो गई है। मैंने इसके हाथ को पकड़कर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं तो खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे माफ़ी मिल सकती। मेरी एक ही रात में जो हालत हो रही थी, वजह यही थी कि मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ था। मैं एहसास से नदामत से झुकता चला जा रहा था। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था तो ये भी गलत ना होगा। मेरा तो ऑफिस जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मालूम था कि अगर घर में पड़ा रहूँगा तो माहम और इमरान मुझे बार बार तंग करेंगे। इसीलिए मैं ऑफिस चला गया था। मेरा दिल नहीं लग रहा था। बार बार गलती पर गलती हो रही थी। मेरा दिल चाहता था कि कहीं दूर भाग जाऊं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मेरा तल्लक बहुत अच्छे घराने से था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मरहले से गुजरूंगा। मुझे न जाने क्या हो गया था कि मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा था। खैर, जब शाम में घर आया तो मेरी बीवी बन ठन के मेरे सामने खड़ी थी कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। पहले भी ऐसा होता था, जब कभी मेरी और माहम की लड़ाई हो जाती तो मैं इसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाया करता था और साथ ही कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दिला दिया करता था। मगर अब हालात कुछ और थे। इसीलिए मैंने नफ़े में सर हिला दिया और बोला, माहम मैं आज ऑफिस में ही खाना खा के आया हूँ तो मैं फिर किसी दिन ले चलूँगा।
माहम ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मैं तो आज ही आपके साथ जाऊंगी। और मैं इसे साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि ना तो मुझे भूख थी और ना ही मेरा दिल किसी चीज़ में लग रहा था। मैं आंखें बंद करके सो जाना चाहता था, ताकि मैं हर किस्म की सोच से बरी हो जाता, मगर वो मेरे साथ ज़िद करने लगी थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचना शुरू कर दिया। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने गुस्से में आकर इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो हक्का बक्का सी खड़ी मुझे देखती रह गई, जबकि मैंने इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। माहम गुस्से से बोली, आपको हो क्या गया है? आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर मुझसे दिल भर गया है तो साफ साफ बता दें, तलाक देना चाहते हैं तो दे दें, मगर मेरे साथ ये सब ना करें। वो इतना कहने के बाद मेरे सामने से चली गई। एक बार पहले भी माहम ने मेरे सामने तलाक का नाम लिया था तो मैं इसके पाँव पड़ गया था। मैंने इससे कहा था कि आज के बाद तलाक का नाम भी मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और आज जब माहम ने तलाक का जिक्र किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो इस बात का सुकून हो गया था कि वो मेरी नज़रों के सामने से चली गई थी। मेरी ज़िंदगी एक ही लम्हे में बदल गई थी। मेरा बेटा इमरान मेरे पास आने लगता तो मैं इसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला जाया करता था। माहम ने भी मुझसे कमरा अलग कर लिया था। इसे यही तवक्को थी कि मैं इसे मना लूँगा। जाहिर सी बात है, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर दोबारा थप्पड़ मारा था, मगर मैं इसे मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए और मैं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठा हुआ था जब इमरान आकर मेरी गोद में बैठ गया। मेरी नज़रों के सामने एक बार फिर से फैज़ान की शक्ल आ गई। मैंने इमरान को सोफे पर बिठाया और ख़ुद उठकर चला गया था। अब तो ये रोज़ का ही मामूल बन गया था। मैं इमरान से भी प्यार नहीं कर पा रहा था। वो मेरे लिए तरसता रहता था, यहाँ तक कि इसे बुखार हो गया। माहम मेरे सामने आकर कहने लगी कि अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, मगर अपने बेटे को इस तरह नज़रअंदाज मत करें। देखें, इसे बुखार हो गया है, वो भी आपकी वजह से। वो आपको मिस कर रहा है। एक ही घर में रहते हुए आप इससे दूर हो गए हैं। आ जाएं, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तब मैंने गाड़ी की चाबी माहम को थमा दी थी और बोला, तुम ले जाओ इसे। मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं, मैं कैसे अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा सकता था, जबकि मैं एक यतीम बच्चे को दरवाजे पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ छोड़ के आ गया था। माहम मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखती रह गई थी। वो कहने लगी, ये फ़कत मेरी औलाद नहीं है, आपकी भी औलाद है। अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो ना लेकर जाएं, मैं भी नहीं ले जाऊंगी। मरता है तो मर जाए। माहम के अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मैंने जल्दी से उठकर माहम के हाथ से चाबी छीनी थी और अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने भी यही वजह बताई थी कि बच्चा किसी की कमी को महसूस कर रहा है, जबकि सच तो यही था कि इमरान मुझे मिस कर रहा था, मगर मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं अपने बच्चे की दवा लेकर घर आ गया था। माहम मुंह बनाकर बैठी हुई थी। जाहिर सी बात है, इसे गुस्सा तो आना ही था। मैं इसे छोड़कर जो गया था, इस रात वाले वाक़ये के 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान सी होकर रह गई थी। वो माँ बेटा एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते थे। मुझे यही लगता था कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, यूँ कुछ दिन सोचते सोचते मज़ीद गुजर गए थे। मेरे घर में परेशानी ही परेशानी थी। बीवी हर वक्त उदास रहती और मुझसे छुप छुप कर रोती रहती थी, मगर मैं इसके आंसू फिर भी देख लेता था, जबकि मेरा बेटा भी हर वक्त मेरे लिए तरसता रहता था। ऐसे में मेरा घर जहन्नम बन गया था। मैं सोच विचार करने लगा था कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, जहन में कोई बात आती ही नहीं थी। इसीलिए मैंने एक बहुत ही करीबी दोस्त के पास चला गया। वो हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में काम आया था। इसने मुझे देखा तो कहने लगा, यार तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तब मैं घबरा कर बोला, बस कुछ दिनों से बुखार है, इसी वजह से तबीयत ख़राब रहती है। वो कहने लगा, अच्छा बताओ कैसे आना हुआ। मैं बोला, अपने ऑफिस के एक दोस्त की परेशानी के सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ मुझे बताओ क्या बात है। मैंने कहा, मेरे दोस्त से एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है।
اس نے ایک بے بس عورت کی عزت پامال کر دی ہے اور اس کے بیٹے کو بھی دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ گئی تھی۔ اب میرا دوست ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے باہر آئے۔ شاید اسے اس عورت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے 2-4 گالیاں دی اور کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تھا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اب میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تم ہی مجھے بتاؤ کہ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا اس کا حل یہی ہے کہ تمہارے دوست نے جس عورت کی عزت خراب کی ہے جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ بے سہارا ہے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنا نام دے دے اور اس کے بچے کو بھی باپ بن کر پالے۔ شاید اس طرح وہ عورت اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور اس کو سکون آ جائے، اس کے گناہ کی معافی بھی مل جائے۔ میں نے اپنے دوست کی بات سنی تو خوش ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا تھا، اسی لیے میں اس کا شکریہ ادا کر کے فوراً اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں فیضان مجھے ملا تھا۔ میں فیضان کے گھر کے پاس گیا تو اس کے گھر کے دروازے پر مجھے ایک بہت بڑا سا تالا نظر آیا۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے۔ میں نے راہگیر کو روک کر پوچھا کہ جہاں فیضان اور اس کی والدہ رہتے تھے وہ اب کہاں ہے۔ اس راہگیر نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا آپ فیضان کے کیا لگتے ہیں؟ میں بولا میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ وہ راہگیر کہنے لگا کمال کے رشتہ دار ہیں، جب ان دونوں ماں بیٹے کو آپ کی ضرورت تھی تب تو اب ان کے پاس آئے نہیں۔ فیضان کی ماں کے گردے خراب تھے، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ فیضان لوگوں سے مدد مانگتا پھر رہا تھا، ہم محلے والوں نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر چند دن پہلے ہی فیضان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ صبح جب محلے کی عورتیں ان کے گھر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ فیضان اپنی ماں کے کمرے کے دروازے میں مرا پڑا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی بے ہوش تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے شدید چکر آیا تھا، میں گرنے ہی والا تھا کہ مجھے راہگیر نے سنبھال لیا۔ وہ کہنے لگا حوصلہ کریں، ابھی تو آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ دراصل ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ فیضان کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی جب وہ دروازے میں گرا تو اس کی سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب فیضان کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں سنا تو وہ کومے میں چلی گئی تھی اور پھر 1 ہفتے بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، بخار سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی 2 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ شاید میں 3 گھنٹے ہی سویا ہوا ہوں گا، مگر خواب میں بھی مجھے فیضان اور اس کی والدہ کی شکل نظر آتی رہتی ہی تھی۔ میں سکون سے سو بھی نہیں پایا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ میری بیوی میرے لیے پریشان تھی، مجھے کہنے لگی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور بولا ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم مجھے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا اچانک کسی وقت میرے بیٹے عمران کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا چھت پر گیا تھا اور چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر پر بڑی چوٹ آئی تھی۔ ماہم مجھ پر چیخنے لگی اور بولی عمران آپ کا دشمن تو نہیں تھا جو آپ نے اسے چھت پر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے ہی عمران کو چھت پر کھیلنے کے لیے بھیجا تھا اور اب میری بیوی مجھے کوس رہی تھی۔ میں عمران کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ میری بیوی نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا ہے۔ ہم دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ میں نے ماہم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ بیٹے کو میں نے دفنا دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگی تھی کہ یہ محض میرا ڈپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے گناہ کی سزا تھی۔ یہ اس عورت کی بد دعا مجھے لے ڈوبی تھی جس پر میں نے ظلم کیا تھا۔ میرا تو سب کچھ چھن گیا تھا، میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، مگر مجھے سکون ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں فیضان اور اس کی ماں کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے ننھے فیضان سے معافی مانگی، پھر اس کی والدہ کی قبر پر بیٹھ گیا اور روتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آدھی رات تک میں اس عورت سے معافی مانگتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت سفید لباس پہنے ہجوم والی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ کچھ لوگ مجھے چلانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔
किसी ने मेरे हाथों पर आग फेंक दी थी। मेरे हाथों पर शदीद जलन होने लगी थी और इसी वक्त मेरी आंख खुल गई थी। इस वाक़ये को 10 साल हो चुके हैं, मगर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रा जिससे मेरे हाथों की जलन ख़त्म हुई हो। मैंने हर तरह की डॉक्टर से अपना इलाज करवा के देखा है, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सारी सारी रात हाथों में बर्फ़ पकड़ कर रखता हूँ, मगर ये जलन बढ़ती ही जाती है। मैं ज़हनी मरीज़ बन गया हूँ, ना कहीं आता हूँ और ना कहीं जाता हूँ। सच कहूँ, मुझे मेरे एक गुनाह ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अगले जहाँ में क्या मामला होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे जुर्म की सज़ा इससे बढ़कर है। मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें और मुझे सुकून मिल जाए।